सांझ करीजै गुणा केरी, छाड़ अवगुण चलना। सत्कारयोग साध संगत जी, गुरबाणी विच आपां नूं गुण ग्रहण करन दी अते अवगुण छड्डण दी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। सतगुरु जी आदेश करते ने कि गुण ग्रहण करो ते अवगुण छड्डो। ये ते बहुत सारिया तुकां सच्चे पातशाह ने आद बाणी विच अपनी रसना तो उचारियां होईयां ने। साध संगत जी, सिख दी निशानी की है? सिख धर्म दी व्याख्या गुरबाणी अनुसार सतगुरु जी ने किवें कीती है कि सिख धर्म किस तरह की चीज़ है और ये क्यों वधिया? क्यों? क्योंकि सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। प्रभु का नाम जपना ते मैल रहत काम करने, दो ही चीज़ां मुख ने। ये निशानी है सिख धर्म के वास्ते, ये विशेष कर्म ने सिख धर्म के वास्ते। सो उहदे विच नाम जपण की गल तो आप जी नूं समझ आउंदी है। अगों निर्मल कर्म, निर्मल शब्द का अर्थ है मैल रहत, ते ये संस्कृत का शब्द है। खालस शब्द है वो अरबी का, ਉਹਦਾ भी अर्थ इहो ही है, भाव है शुद्ध, जिहदे विच कुछ मिलावट नहीं, मैल नहीं। सो इस करके आपां नूं निर्मल कर्म करन दी लोड़ है। निर्मल कर्म करन दा मतलब है कि शुभ कर्म, औगण रहत कर्म करन दी लोड़ है। जिहड़ा आसा दी वार दे विच शुरू विच सतगुरु जी ने बचन कीता होया, बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी साध वार, मानस ते जिन देवते किए करत न लागी बार। मैं उस गुरु दे बलिहारे हाँ जिन्हें मनुख तो देवता बना दिता, भाव शुभ कर्मी बना दिता, निर्मल कर्मी बना दिता। इसे करके भाई गुरदास जी ने लिखिया, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। निर्मल कर्म करन वालियां दा पंथ सतगुरु नानक देव जी का पंथ है। ते जे आपां सच्ची मुच्ची नानक पंथी बनना है, भाव सिख बनना है, तो आपां नूं औगणा वाले कर्म, मैल वाले कर्म छड्डण दी लोड़ है अते गुण ग्रहण करन दी लोड़ है। जिहड़ा सतगुरु जी ने बचन कीता होया कि मानुख ते देवते कीए, ਉਹਦਾ मतलब मनुख रूप दे विच जो असीं करदे सां, ਉਹ माड़े कर्म छुड़ा के, औगण हटा के ते देवते तो भाव शुभ कर्म वाले बना दिता सतगुरु ने। सो इस करके आपां नूं भी गुण ग्रहण करन दी लोड़ है। गुणां दे विच बड़ी लंबी सूची है। हर मनुख दे वास्ते वक्रे वक्रे गुण ने ते इन्नी प्रकार दे ने कि जेड़े फटाफट ते गिने भी नहीं जा सकते। जे मैं गिन भी दियां ते आप जी नूं याद भी नहीं रह सकते। पर जिन्ने क चेता आ जाण, सौखे सौखे चेता आपां नूं रख सकीए ते जिन्ने क गुण आपां गिन सकीए, उन्हां नूं हौली 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 करके उन्हां नूं ग्रहण करना शुरू करिए ते औगण छड्डने शुरू करती है। क्योंकि जे असीं औगणा वाले हाँ तो फिर उहदे वास्ते बाणी दे विच सच्चे पातशाह जी ने लिखिया होया, औगणवंती गुण को नहीं बहन न मिलै हदूर। जेहदे विच औगण ने, कोई गुण नहीं हैगा, उन्होंने सतगुरु दे कोल बहन का समा नहीं मिलता, ना इत्थे ते ना दरगाह विच। इस करके आपां नूं गुण इकट्ठे करन दी लोड़ है। गुण विचारी गुण संग्राहा, अवगुण कड्ढा धोए। औगण जिहड़े ने
मैल जिहड़ी है उन्हां नूं धो के कढ़ देना ते निर्मल कर देना अपने मन ते तन नूं, दोवां चीज़ां नूं। औगण धो के कढ़ देने ने, मैल रहत हो जाना ते की करना है, गुण संग्रह। संग्रह करन दा मतलब इकट्ठे करने ने। सो आपां इस पासे ध्यान करिए। औगणां दे विच कुछ औगण मैं आप जी नूं बेनती करदा, ਉਹ ਔਗਣ बड़े सौखे ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सिर्फ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਤੀਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿਸਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ 4 ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਲਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੀਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਔਗਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੀਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਲਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਬਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਔਗਣ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਾਹਾ, ਅਵਗਣ ਕੱਢਾ ਧੋਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਿਵਣ ਗੁਣ, ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਈ ਕੰਤ। ਨਿਮਰਤਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਈਏ, ਭਾਵ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਸ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡੀਏ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗੱਲ ਆਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਛੱਡੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੋਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ
ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਹਿੱਕਦਾ ਹਿੱਕਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਬੀਬੀ ਭੈਣਾ, ਚੱਲ ਬੀਬੀ ਭੈਣਾ। ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਆਖਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਧਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੌਲਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਢੀ ਗਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਲਾ ਬਹੁਤੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਨੀਲ ਪੈਂਦਾ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਥੱਪੜ ਵੱਜਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਗ ਵੱਜਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਗੜੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਗੜੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੇ, ਤਗੜੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਦਇਆ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾੜੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਸਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਗੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਗੜੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਈਏ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਔਗਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹਦੂਰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਬਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੱਸੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਓ। ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ, ਵਿਚਰ ਵਿਚਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੰਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪਰਮ ਹੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਭਾਵ
ਉਹ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਦਾ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਗਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੌਖੀ, ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਆਦਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਪਣਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਾਹਾ, ਅਵਗੁਣ ਕੱਢਾ ਧੋਏ। ਔਗਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਕਹੋ ਮੁਖੋ, ਇਹ ਬੈਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛਾੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕਰੋ, ਗੁਣ ਅਪਣਾਓ, ਔਗਣ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀ। ਫਿਰ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ का बचन मनोगे। तो गुरु का बचन की है कि भाई मिठा बोलो। नानक फिक्के बोलिया तन मन फिक्का होए। एक फिक्का ना गल आई, सबना मैं सच्चा तो नहीं। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करो ते तिखे बचन, कौड़े बचन कहने छड़ दईए। जे आप नूं नहीं पता लगता, कोई सज्जन मित्र कहता है तो उहदी गल मन के आपां भी आखिए ठीक है जी, मैनूं भुलेखा लग गया, चेता भुल गया सी। वारी वारी जदों अभ्यास करांगे अपने अंदर, मैं तिखा बचन नहीं करना, कौड़ा नहीं करना, मैं गुस्से नहीं होना, मैं ते उहदे नाल उसे वेले ही फर्क पैना। एक एक करके फर्क पैंदा जाएगा। ये करो। सच्चे पातशाह किरपा करन। सारे ही आखो धन सतगुरु नानक देव जी। फिर आखो धन सतगुरु गोबिंद सिंह जी। जिन्नी तुदनों धन कया, जम नेड़ न आया।